Good afternoon, students. Have a wonderful day. Sir GDS Matriculation Higher Secondary School. Today, 10th Standard Maths subject, 6th unit, Trigonometry. The previous class and all we have learned about the introduction and right angled triangle, the ratio sin theta, cos theta and tan theta we have learned, and inverse function. The sin theta is equal to 1 by cosecant theta, cos theta is equal to 1 by secant theta, tan theta is equal to 1 by cot theta, and cot theta is equal to 1 by tan theta, secant theta is equal to 1 by cos theta, then cosecant theta is equal to 1 by sin theta. These and all are inverse functions we have learned in those previous sessions. And we know that tan theta is equal to sin theta by cos theta. Also, cos theta is equal to sin theta by cos theta by sin theta. These and all we have learned. And we know that the identities, three identities. First one, sin square theta plus cos square theta equal to 1. From this identity, we have learned two reductions. And we have learned the second identity, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. From this identity, we have learned two reductions. And we have learned 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. From this identity, we have learned these two reductions. So these and all we have learned in the previous class itself. Okay. Now we are going to see some of the problem in the exercise 6.1. Okay. Exercise 6.1. First sum. Prove that cot theta plus tan theta is equal to secant theta into cosecant theta. சரிங்களா? So, number left hand side எடுத்துக்குவோம். The cos theta plus tan theta is equal to, we know the expression of cos theta, that is cos by sin theta. And we know this expression of tan theta, sin theta by cos theta. Okay. So here we have to take the cross multiplication. So while we are taking cos into cos, we'll get cos square. Sin into sin, we'll get a sin square. The whole divided by sin theta into cos theta. Okay. We know that the value of cos square plus sin square, what is that? Its value 1. Okay, cos square plus sin square, its value 1. In the denominator, we'll get cos theta into sin theta. We know that the value of 1 by cos theta is the inverse function of secant theta. So we can write it is secant theta. And we know that 1 by sin theta is the inverse function of cosecant theta. We know that we can write 1 by sin theta as cosecant theta. Now we go for a proof. Cos theta plus tan theta is equal to secant theta into tan theta. So we have proved. Next. Exercise 6.1, first Roman second sum. Tan power 4 plus sin tan square equal to secant power 4 minus secant square. We have to prove that. From left hand side I am going to take. We know that tan power 4 plus tan square is equal to, ரெண்டுத்திலும் tan square common இருக்கு, எடுக்கிறேன். Tan power 4 tan square போச்சுனா remaining tan square. Tan square போச்சுனா remaining 1 because I am going to take in the multiple manner, not in the addition manner. Addition manner எடுக்கும்போது it will be 0, but we are taking that multiple manner. So it's a multiple value as 1 always. So don't forget that. So we know that tan square value is secant square minus 1. Okay, we know that 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. From that tan square keep பண்ணிட்டு 1 equal to tan square theta is equal to secant square theta minus 1. So we can write secant square minus 1. And we know that 1 plus tan square is the secant square value. Okay, now we have to multiple secant square into secant square, secant power 4 minus 1 into secant square, secant square. So we have proved. Okay, இங்க எழுதி காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. The tan square theta oda value tan square plus 1 oda value என்னன்னுட்டு. சரிங்களா? Okay. Exercise 6.1, second Roman. Prove that cos theta divided by 1 plus sin theta is equal to secant theta minus tan theta.
As usual, we are going to take the left hand side எடுத்துக்கிறேன். We know that denominator term addition or subtraction term வந்துச்சுனாலே we can apply the conjugate. ஸோ இங்கே 1 + sin θ இருக்குது. ஸோ இதுக்கு கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுறேன். கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணால் என்ன பண்ணணும், ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸாக சைன் மாற்றிக்கணும், மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கணும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸாக மாற்றி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிபிள் பண்ணுறேன். ஸோ கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு தான் அது கூட தான் நம்ம மல்டிபிள் வேல்யூவை ஆரம்பிக்கணும். சரியா? ஸோ நியூமரேட்டரில் 1 - sin θ மல்டிபிள் பண்ணால் த டினாமினேட்டர் ஆல்சோ 1 - sin θ. ஓகே. ஸோ சில பேர் தப்பு பண்ணிடுவீங்க. நியூமரேட்டரில் 1 - sin θ போட்டுட்டு டினாமினேட்டரில் 1 + sin θ போடுவீங்க. யூ ஷுட் நாட் டூ லைக் தட். ஓகே. ஸோ எந்த நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணுறோமோ அதே நம்பரால் தான் டிவைட் பண்ணணும். அதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் ரூல். ஓகே. ஸோ இங்கே 1 - sin θ மல்டிபிள் பண்ணால் 1 - sin θ தான் டிவைடும் பண்ணணும். ஸோ அதுமாரி தான் பண்ணியிருக்கிறேன். நியூமரேட்டர் டேர்ம் அப்படி தான் இருக்குது. அந்த மல்டிபிள் வேல்யூம் பண்ணலை. டினாமினேட்டர் பாருங்கள், a + b × a - b. ஸோ we can write a² - b². So the value of 1 square is 1. So 1 - sin square. Its value is cos square. Okay. So இந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த cos θவுக்கு கேன்சல் பண்ணிடுறேன். ரிமைனிங் 1 - sin θ டிவைடட் பை cos θ. ஸோ இந்த cos θ ரெண்டு டேர்முக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுங்க. 1க்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும்போது 1/cos θ, சைனுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும்போது sin θ டிவைடட் பை cos θ. So 1/cos θ value is secant θ, sin θ divided by cos θ value is tan θ. So நம்மளோட proof முடிஞ்சதா பாருங்க. Secant θ minus tan θ. We are get secant θ minus tan θ. Okay. அடுத்தது first sum. So 1 - tan square θ divided by cos square θ minus 1 is equal to tan square θ. இதுதான் proof பண்ணோம். As usual, we are going to take the left hand side. Left hand side எடுத்துக்கிட்டு நியூமரேட்டர் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணலை. ஏன்னா எனக்கு tan θ வேணும். நான் cot θவை tan θவை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் cot இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் tan θ. ஸோ அப்போ cot எப்படி எழுதலாம், 1/tan θன்னு எழுதலாம். இங்கே cot ஸ்கொயர் வந்திருக்கிறதால 1/tan square θ. ஓகேவா? ஸோ டேக் a cross multiple. எடுத்து cross multiple பண்ணிங்கன்னா 1 - tan square whole divided by tan squareனு கிடைக்கும். இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற tan square ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், நியூமரேட்டர் போயிடும். இந்த 1 - tan squareம் 1 - tan squareம் கேன்சல் ஆகிட்டு வில் கெட்டு tan square. ஸோ நம்மளோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சதா பாருங்கள். tan square. ஓகேங்களா? ஓகே. தென் exercise 6.1 third Roman. ஓகே. ஸோ என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். Square root of 1 + sin θ divided by 1 - sin θ is equal to secant θ plus tan θ. இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ டினாமினேட்டர் டேர்ம் அடிஷன் செப்பரேஷன் வந்துட்டாலே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன், கான்ஜுகேட் ஃபார்மேட் அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ as usual we are going to apply here conjugate form. ஸோ கொடுத்துருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ரூட் போட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே கீப்பப் பண்ணியிருக்கிறேன். எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை. சரிங்களா? பாருங்கள், எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை. ரூட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் டினாமினேட்டர் டேர்முக்கு கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ 1 - sin θ இருக்குது. மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 1 + sin θ டிவைடட் பை 1 + sin θ. ஸோ சேம் நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணி சேம் நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே. now you see that 1 + sin θ into 1 + sin θ. ஸோ அப்போ 1 + sin θ whole square. இது பார்த்தீங்கன்னா a - b into a + b. அப்போ a² - b². ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டை ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறேன். அப்போ நியூமரேட்டரில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 + sin θ the whole square. டினாமினேட்டரில் பாருங்கள், ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1. அப்போ 1 - sin square θ. ஸோ வாட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1 - sin square θ? ஆப்வியஸ்லி cos square θ. ஸோ cos square θ எழுதியிருக்கிறேன். now see that இந்த ஸ்கொயருக்கும் ரூட்டுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும். டினாமினேட்டரில் இருக்கிற இந்த ஸ்கொயருக்கும் ரூட்டுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல் ஆகிட்டுனா 1 + sin θ டிவைடட் பை cos θ ரெண்டு டேர்முக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா 1/cos θ we can write secant θ and secant θ sin θ divided by cos θ we can write tan θ. ஸோ நம்மளோட ப்ரூஃப் பாருங்கள், secant θ plus tan θ. Here also secant θ plus tan θ. So we have hence proved. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே சம்மு தான். ஸோ 1 + sin θ divided by 1 - sin θ plus square root of 1 - sin θ divided by 1 + sin θ. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், அதான் நம்மளோட கேள்வி. ஸோ ப்ரீவியஸ் சம் பார்த்துருப்பீங்க, அதே ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இந்த டேர்முக்கு கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுங்கள். கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு secant θ plus tan θ கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த டேர்முக்கும் கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணோம்னா secant θ minus tan θ கிடைக்கும். அதாவது ப்ரீவியஸ் சம் ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த சம் ஃபார்மேட். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ஸோ ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம கொஸ்டினில் ஆட் பண்ண தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 + sin θ டிவைடட் பை 1 - sin θ is added with square root of 1 - sin θ divided by 1 + sin θ. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது ப்ளஸ் டேனும் மைனஸ் டேனும் வில் பி கேன்சல் ஆகிடும். secant + secant 2 secant. ஸோ நம்மளோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சது பாருங்கள். 2 secant θ 2 secant θ. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் exercise 6.1 fourth sum. Secant power 6 θ is equal to tan power 6 θ plus 3 times of tan square θ secant square θ plus 1. இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆஸ் யூஷுவல் எடுத்துக்கிறேன். secant power 6 θ. secant power 6 θவை நான் secant square whole cubeன்னு எழுதிக்கலாமா? பிகாஸ் 3 2s are 6. again will get 6. ஸோ அதே ஒரு ரீசனுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், secant square the whole power cubeன்னு எடுக்கிறேன். secant square θ value we know that tan square θ plus 1 the whole power cube. a plus b the whole cube formula என்ன? a cube plus 3ab into a plus b plus b cube. இதான் ஃபார்முலா. இங்கே ஏவோட வேல்யூ tan square θ, பியோட வேல்யூ 1. அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தான் ஒர்க்கு, வேறு எந்த ஒர்க்கும் கிடையாது. a cube அதாவது tan a cube வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ tan square, அப்போ tan square cube plus 3 times of a ஓட வேல்யூ tan square, பியோட வேல்யூ 1. அடுத்து a plus b tan square plus 1. அடுத்தது b cube that is 1 cube. ஸோ cube உள்ளே கொடுத்தோம்னா 2 3s are 6 tan power 6 3 into tan square θ plus 1 ஓட வேல்யூ tan square θ plus 1 ஓட வேல்யூ secant square θ. So we can write secant square θ plus 1. So we our proof is over. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சிட்ருக்கும். ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் ஸ்டெப் அப்ளை பண்ணுற வேலை, அவ்வளோதான். அடுத்தது பாருங்கள், செகண்ட் சம். sin θ plus secant θ the whole square plus cos θ plus cosecant θ whole square is equal to 1 plus secant θ plus cosecant θ the whole square. இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ கொடுத்துருக்கிறது நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன? sin θ plus secant θ. ஸோ sin θ plus secant θ the whole square, it is in the form of a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab. அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா cos θ plus cosecant θ the whole square, it is also a plus b. So a square plus b square plus 2ab. ஃபார்முலாவில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன், அவ்வளோதான். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், அவ்வளோதான். அடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்கள். sin square θ plus cos square θ its value 1. ஓகேங்களா? ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? cos square θ plus secant square θ. இங்கே sin θ இங்கே ரெண்டுத்துலேயும் 2 times ஆஃப் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணோம்னா ரெண்டுத்துலேயும் 2 வந்து காமனாக இருக்குது, காமனாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க. sin θ secant θ கேன் பி ரிட்டன் as 1 by cos θ. அப்போ sin by cos θன்னு வரும். இங்கே cos θ நியூமரேட்டரில் இருக்குது, cosecant θ 1 by sin θன்னு எழுதலாம். அப்போ டினாமினேட்டரில் sin θ வந்துடும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதிலாக நான் 1 by cos θ எழுதுகிறேன். ஸோ அதனால் எனக்கு sin θ டிவைடட் பை cos θ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிரும். அடுத்தது cosecant θவுக்கு பதில் 1 by sin θ எழுதுகிறேன். ஸோ அப்போ எனக்கு cos θ டிவைடட் பை sin θ கிடைச்சிடும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிரும். ரெண்டுத்துலேயும் 2 காமனாக இருக்குது. ஸோ அந்த 2வை காமனாக வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேறு எந்த ஒரு ஒர்க்கும் கிடையாது. Now see that இவங்க ரெண்டு பேரையும் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறேன். கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் sin into sin sin square θ, cos into cos cos square θ divided by cos θ sin θ. இது வந்து sin square θ plus cos square θ ஓட வேல்யூ 1. அப்போ 1 by cos θ கிடைக்கும், 1 by cos θ secant θ. இங்கேயும் 1 by sin θ கிடைக்கும், 1 by sin θ ஓட cosecant θ. இந்த எக்ஸ்பிரஷனை பாருங்கள். secant square plus cos square plus 2 times of secant θ cosecant θ. We can write secant θ plus cosecant θ the whole square. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ரூஃபு. 1 plus secant θ plus cosecant θ the whole square. அதான் நம்மளோட ப்ரூஃப். ஓகேங்களா? ப்ரூஃப் முடிஞ்சது. அடுத்தது exercise 6.1 fifth sum. secant power 4 θ into 1 minus secant sin power 4 θ minus 2 tan square θ is equal to 1. இதான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ secant power 4 θ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறேன், secant power 4 θ அப்படியே கீப் பண்ணுறேன். 1 minus sin power 4 θ இதை 1 square minus sin square whole squareன்னு எழுதுகிறேன். ஓகேங்களா? அடுத்தது minus 2 tan θ ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ now see that இது a square minus b square ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போ a minus b into a plus b minus 2 tan square அப்படியே தான் இருக்குது. இந்த secant power 4 1 by cos power 4ன்னு எழுதுகிறேன். இன்னும் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்
1 minus sin square theta ஓட வேல்யூ cos square theta. அடுத்தது 1 plus sin square theta அப்படியே தான் இருக்குது. minus 2 tan square அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த cos squareக்கு cos power 4 கேன்சல் ஆகிட்டா 1 by cos square 1 plus sin square minus 2 tan square இருக்கு. ஸோ cos square தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறோம். 1க்கு கொடுக்கும்போது 1 by cos square, sinக்கு கொடுக்கும்போது sin square by cos square minus 2 tan square. Now see that 1 by cos square we can write secant square, sin square by cos square we can write tan square minus 2 tan square. The tan square and 2 tan square cancel out, remaining tan square. We know that the square identity is secant square theta minus tan square theta value was 1. Okay, so our proof முடிஞ்சதா பாருங்க. So we have to prove 1. We proved as 1. Okay, so the second sum. So very simple one. Okay, பாருங்க cot theta minus cos theta divided by cot theta plus cos theta equal to cosecant theta minus 1 divided by cosecant theta plus 1. இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த காட்டோட வேல்யூ மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறேன். காட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா cos by sin. இங்கேயும் டினாமினேட்டர்லையும் cos by sin எடுத்துக்கிட்டேன். மைனஸ் cos theta ப்ளஸ் cos theta அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ காஸ் ரெண்டுத்துலேயும் நியூமரேட்டரில் காமனாக இருக்குதுங்களா? ஸோ காமனாக வெளியே எடுத்துடலாமா நியூமரேட்டர்லேருந்து? அதேமாதிரி டினாமினேட்டர்லேயும் காசு காமனாக இருக்குதா? காமனாக வெளியே எடுத்துடலாமா? அப்போ 1 by sin minus 1 கிடைக்கும், 1 by sin plus 1 கிடைக்கும். இந்த காசு கேன்சல் ஆகிடும். 1 by sin கொசிக்கன் எழுதலாம், ஸோ கொசிக்கன் minus 1. இங்கேயும் 1 by sin கொசிக்கன் எழுதலாம், ஸோ கொசிக்கன் plus 1. நம்மளோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஓகே, அடுத்தது exercise 6.1 6th Roman. Prove that sin A minus sin B divided by cos A plus cos B plus cos A minus cos B divided by sin A plus sin B equal to 0. ஸோ இதை தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்துங்க. நான் இந்த ரெண்டு அடிஷன் டேர்மாக இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஏன்னா பேஜஸ் பத்தலை, அந்த ஒரே ஒரு ரீசன் தான். ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் sin A minus sin B divided by cos A cos B எடுத்துக்கிறேன். கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுற டினாமினேட்டர் டேர்ம் இப்போ என்ன வரும்? டினாமினேட்டர் டேர்முக்குள்ள நியூமரேட்டர் டேர்முக்கு கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுறேன். கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணும் பொழுது sin A minus sin B divided by cos A plus cos B அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டருக்கு கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணால் sin A plus sin B divided by sin A plus sin B. ஓகேங்களா? நியூமரேட்டருக்கு கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ now you see that numerator term A minus B into A plus B, A square minus B square, denominator term cos A plus cos B into sin A plus sin B அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்த டேர்ம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த செகண்ட் டேர்ம் என்னடான்னா cos A minus cos B divided by sin A plus sin B. ஒன்று பண்ணுங்கள், இப்படி ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பேஜ் நல்லா கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் இப்படி கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட் புரியும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் see that இந்த டேர்முக்கும் நியூமரேட்டர் டேர்ம் கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ கொடுத்துருக்குற எக்ஸ்பிரஷன் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ cos A plus cos B divided by cos A plus cos B. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா cos square A minus cos square B divided by cos A plus cos B into sin A plus sin B அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லையும் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் டேர்ம் சேமாக இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டர் டேர்ம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்பொழுது என்ன கிடைக்குதுன்னா இந்த சைன் ஸ்கொயரியாவும் இந்த காஸ் ஸ்கொயரியாவும் ஆட் பண்ணால் 1 ஆகிடும். இது ரெண்டுத்துலேருந்து 1 காமனாக வெளியே எடுக்கணும். வெளியே எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு சைன் ஸ்கொயர் பி காஸ் ஸ்கொயர் பின்னு கிடைக்கும். ஸோ நியூமரேட்டர் டேர்ம் சைன் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ இருக்கும். அடுத்தது மைனஸை காமனாக எடுத்தோன்னா சைன் ஸ்கொயர் பி காஸ் ஸ்கொயர் பி கிடைக்கும். ஸோ சைன் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ இதோட வேல்யூ 1. அப்புறம் இங்கேயும் சைன் ஸ்கொயர் பி காஸ் ஸ்கொயர் பி இதோட வேல்யூ 1. ஸோ இப்போ 1 minus 1 0, 0 by anything 0. ஸோ நம்மளோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. வி ப்ரூவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அடுத்தது exercise 6.1 6th sum second sum. We know that sin cube A plus cos cube A divided by sin A plus cos A, sin cube A minus cos cube A divided by sin A minus cos A equal to 2 ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. So now you see that it is in the form of A cube plus B cube is equal to A plus B into A square plus B square minus AB. A cube minus B cube is equal to A minus B into A square plus B square plus AB. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். A plus B ஃபார்மேட்டு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் A plus B ஃபார்மேட். அப்போ sin A plus cos A into sin square A cos square A minus sin A cos A whole divided by sin A plus cos A. ஸோ இந்த sin A plus cos A கேன்சல் ஆகிடும். sin square A cos square ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இப்போ 1 minus sin A cos A
this is equation number 1. ஓகேங்களா, இது a plus bல இருக்கும்போது இங்கே a minus b பாருங்க, அதுவும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இங்கே 1 minus sin a cos a கிடச்சிச்சு. அதுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, 1 plus sin a cos a. ஓகேங்களா, ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதால நம்மளுக்கு 1 ப்ளஸ்ன்னு கிடைக்க போகுது. சரிங்களா, ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆகிட்டு 1 + 1 என்னென்னு கிடச்சிரும், 2ன்னு கிடச்சிரும். ஏன்னா நம்மளோட கொஸ்டினில் ஆட் தான் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்பொழுது the terms will be cancelled, will get 2. ஓகேங்களா, ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோவை நல்லா இன்னொரு வாட்டி திரும்ப திரும்ப பாருங்கள். பார்த்து உங்களுக்கு புரியாத டவுட்டை உங்களோட சப்ஜெக்ட் டீச்சர், மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேளுங்க. சரியா, தே ஆர் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ, பட் நீங்கள் கேட்கணும் அதுக்கு. சரிங்களா, ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்துன்றது ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, the inverse function sin theta is equal to 1 by cosecant theta. அப்போ cosecant theta is equal to 1 by sin theta. Cos theta is equal to 1 by secant theta. The secant theta is equal to 1 by cos theta. The tan theta is equal to 1 by cot theta. Then cot theta is equal to 1 by theta. So இந்த inverse function பற்றி பார்த்தோம். Then their expression, tan can be expressed by sin by cos. Cot can be expressed as cos by sin. இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம். அடுத்தது ஐடென்டிட்டிஸ். என்னென்ன ஐடென்டிட்டி? 3 ஐடென்டிட்டி. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. ஸோ இந்த 3 ஐடென்டிட்டி பார்த்தோம். அதோட ரிடக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த 6 ரிடக்ஷன் இவங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட். இந்த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனையும் ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டிஸையும் நீங்கள் நல்லா தரவாக ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இது மூலயமா உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈஸியாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். சரிங்களா, ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மேஜராக படிக்க வேண்டியது இந்த 6 ஃபார்முலாஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியை பொறுத்தவரையிலையும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. சரிங்களா, ஸோ அந்த விஷயங்களை நீங்கள் மனசார அக்செப்ட் பண்ணி படிக்கணும். அப்படி நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஒன் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஆல்சோ. சரிங்களா, ஏன்னா நீங்கள் 11th போனீங்கன்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய யூனிட் இருக்குது. 12th போகும்பொழுது அதை டிபெண்ட் பண்ணி 6 யூனிட்ஸ் ரன் ஆகுது. இன்னும் காலேஜஸ்லாம் போனோம்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி வேரியஸ் ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுது. சரிங்களா, ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் கொஞ்சமாச்சும் ரிஸ்க் எடுத்தாச்சு இதை படித்து ஆகணும். சரிங்களா, லாஸ்ட் இயருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் திரும்ப 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 வீடியோவை கேட்டு 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 நீங்கள் ரொம்ப தரவாகலாம். சார் என்னால் திரும்ப திரும்ப கேட்டு எனக்கு புரியல அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி யூ வில் கால் டு யுவர் மேக்ஸ் டீச்சர். ஹீ இஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ அட் எனி டைம். நீங்கள் எப்போ கால் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க. பட் யூ ஷுட் மேக் அ கால். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் டே.